Hello friends, welcome to my YouTube channel MacFest. My name is SR Modi, working as a lecturer in Department of Mechanical Engineering. Today I discuss about the fluid properties such as viscosity, dynamic viscosity, kinematic viscosity, weight density, mass density, surface tension, cohesion, adhesion, capillarity. So friends, let's start the fluid properties. हेलो फ्रेंड्स, આજનો આપનો ટોપિક છે ફ્લુઇડ પ્રોપર્ટીઝ. ધીઝ આર ધ પ્રેઝન્ટેશન કન્ટેન્ટ્સ. આપણે મિત્રો આગળના ટોપિકમાં જોઈ ગયા હતા ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ કન્સેપ્ટ ઓફ ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, ડેફિનેશન્સ એન્ડ ડિફરન્સ ઓફ સોલિડ્સ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસીસ, ડિફાઇન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ફ્લુઇડ, ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી, ડિફરન્સ બિટવીન આઇડિયલ એન્ડ રિયલ ફ્લુઇડ. હવે આપણે આજના સેશનમાં ટોટલ 3 ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છે: પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ફ્લુઇડ and units of SI system and example related with fluid properties. So friend, let's start. The properties of the fluids are as under. First one is density, or you can say mass density. Second one, specific weight or weight density. Third one is specific volume. Fourth one is specific gravity. Fifth one is dynamic viscosity. Sixth one is kinematic viscosity. 7th, surface tension. 8th one is cohesion. 9th, adhesion. 10th, capillarity. 11th, bulk modulus of elasticity. And 12th, vapor pressure. So let's begin the properties of the fluid. Density or mass density. It is defined as the ratio of mass of the fluid to its volume. Density is denoted as a rho. It is the ratio of mass of fluid to its volume. Mass no unit છે kg and volume no unit છે meter cube. So mass density no unit થશે kg per meter cube. Mass density of water is taken as a 1000 kg per meter cube at STB. STB એટલે standard temperature and pressure. Standard temperature અને pressure એ આપણે અગાઉના સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કરી. Air at 0 degree centigrade and 1 bar pressure, that is the STP condition. And NTP condition એટલે normal temperature and pressure. તો normal temperature है air કેટલે હતી? air at 20 degree centigrade, 1 bar pressure है. તો mass density of water is taken as 1000 kg per meter cube. Now friends, specific volume. So what is the specific volume? It is the reciprocal of mass density. It is the reciprocal of mass density નો ઉલટું છે આર્યું specific volume. And specific volume is denoted as a V, and it is the ratio of volume of fluid to the mass of fluid. And volume is denoted as a meter cube and mass is denoted as a kg. So friends, unit શું થશે એનો? મીટર ક્યુબ પર કેજી. So mass density is clear. Second one is specific volume is clear. And now third one is specific gravity. Specific gravity can be defined as the ratio of specific weight of the fluid to the specific weight of the standard fluid. Where specific weight is denoted as a S, and સ્પેસિફિક વેટ ઓફ ધ ફ્લુઇડ એટલે આપણે જેની સ્પેસિફિક જે આપણે લિક્વિડની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કન્સિડર કરવાનું છે એનું સ્પેસિફિક વેટ ઓફ ધ લિક્વિડ ડિવાઇડેડ બાય સ્પેસિફિક વેટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ લિક્વિડ. તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ લિક્વિડ તરીકે આપણે કયું લઈએ છીએ? તો વોટર લઈએ છીએ. તો આ એનો યુનિટ છે. એસ ઓફ વોટર, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વોટરની કેટલી થશે? તો 1. કેવી રીતના? આપણે વોટરની સ્પેસિફિક વેટ ઓફ ધ ફ્લુઇડ લઈએ તો 1000 ડિવાઇડેડ બાય એનું એજ 1000 આવશે. તો આન્સર આપણને શું મળશે? 1. જ્યારે આપણે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી મર્ક્યુરીની ડિસ્કશન કરીએ તો મર્ક્યુરીનું સ્પેસિફિક વેટ કેટલું હશે? તો 13600, અને અહીંયા ડિવાઇડેડ બાય સ્ટાન્ડર્ડ લિક્વિડ. સ્ટાન્ડર્ડ લિક્વિડ કેટલું હશે વોટરનું? તો 1000. તો
तो मर्क्युरीनी स्पेसिफिक वेट हशे स्पेसिफिक ग्रेविटी हशे 13.6। तो आ थयुं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। It is the defined as the ratio of the weight of the fluid to its volume. So specific weight or weight density is denoted as a small w, and it is the ratio of weight of the fluid to the volume of fluid. weight નો યુનિટ શું છે ફ્રેન્ડ્સ? તો ન્યૂટન, અને વોલ્યુમનો યુનિટ તો મીટર ક્યુબ. તો વેટ ડેન્સિટીનો યુનિટ થશે Newton per meter cube. Now here little consideration will show that again we can write specific weight is equal to the weight of the fluid to the volume of the fluid. Okay, so weight we can write as a mass into gravitational force, mg, mass into gravitational force divided by volume. Here we know that density is the ratio of mass upon volume. Okay, so weight density we can write rho into g, because mass density is equal to mass upon volume. So here mass upon volume we can write rho g. Okay, so the weight density is equal to the rho g. Now rho of water is taken as 1000 kg per meter cube, and gravitational force that is 9.81. so 9810 Newton per meter cube weight density of the water. વોટરની વેટ ડેન્સિટી કેટલી થશે? 9810 ન્યૂટન પર મીટર ક્યુબ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વિસ્કોસિટી or dynamic viscosity. The dynamic viscosity is denoted as a mu. So definition is, it is the property of the fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. Viscosity એટલે જે ફ્લુઇડમાં એના બે લેયર હશે, એ બે લેયર વચ્ચે જે અવરોધ રેઝિસ્ટન્સ આવે છે એને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? વિસ્કોસિટી, ઓર યુ કેન સે ડાયનામિક વિસ્કોસિટી. ઇટ ઇઝ ધ મેઝર ઓફ ધ ઇન્ટરનલ ફ્લુઇડ ફ્રિક્શન વિચ કોઝિસ ધ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ધ ફ્લો. And viscosity is due to intramolecular force of attraction cohesion between their molecules. Here are the two attraction of forces. One is the cohesion force and another is the adhesion force. કોહેઝન ફોર્સ એ કેના કારણે લાગશે? તો બંને જે સેમ લિક્વિડ છે એના મોલેક્યુલરનું એટ્રેક્શનના કારણે જે ફોર્સ લાગશે તો એને આપણે કોહેઝન કહીશું. અને બીજો એડહેઝન ફોર્સ કે જે સોલિડ અથવા લિક્વિડ, સોલિડ અને લિક્વિડ વચ્ચે જે એટ્રેક્શન લાગે છે તો એ આપણે ફોર્સીસને એડહેઝન કહીશું. તો વિસ્કોસિટી એ કેના કારણે ઉદ્ભવશે? તો કોહેઝન, પરસ્પર ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શનના કારણે એ વિસ્કોસિટી ડેવલપ થશે. હિયર અકોર્ડિંગ ટુ ધ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી, ટાઉ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ વિસ્કોસિટી ગ્રેડિયન્ટ du/dy, જે આપણે આગળ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટીમાં જોયેલું હતું. હવે આપણે આ પ્રપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટને રિમૂવ કરતાં મ્યુ આપણે એમાં મૂકીશું. તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઇન્ટુ du/dy. તો મ્યુને આપણે અહીંયા સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ ડિવાઇડેડ બાય આ જે ટર્મ હશે વિસ્કોસિટી ગ્રેડિયન્ટની એ નીચે જતી રહેશે. તો હવે આને આપણો એનો યુનિટ ડિરાઈવ કરવાનો છે. વિસ્કોસિટીનો યુનિટ શું છે? ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. સો હિયર ડાયનામિક વિસ્કોસિટી is written as shear stress divided by viscosity gradient. shear stress નો યુનિટ છે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એન્ડ વિસ્કોસિટી ગ્રેડિયન્ટ du/dy. તો du છે
એ ઇનિશિયલ વેલોસિટી અને આ છે ફ્લુઇડ અડજન્સ લેયર, ફ્લુઇડનું લેયર છે. તો એનો યુનિટ થાય મીટર અને ઇનિશિયલ વેલોસિટીનો યુનિટ થશે મીટર પર સેકન્ડ. તો હવે આપણે 1 by 1 ટર્મ જોઈ લઈએ. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ ડિવાઇડેડ બાય du by dy. Here we can say shear stress નો યુનિટ લખીએ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય du મીટર પર સેકન્ડ અને એની નીચે આવશે dy, એની નીચે આવશે dy એ મીટર. તો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય આ જે સેકન્ડ છે એ નીચે જતી રહેશે, તો સેકન્ડ ઇન્ટુ મીટર આ રીતના લખાશે. મીટર મીટર ઉડી જશે અને આ જે સેકન્ડની ટર્મ એ ઉપર આવી જશે. તો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો આ એસઆઈ સિસ્ટમમાં એ ડાયનામિક વિસ્કોસિટીનો યુનિટ આપણે ડિરાઈવ કરી શકાય, ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ છે યુનિટ ઓફ વિસ્કોસિટી. જુદી જુદી સિસ્ટમમાં આપણે એના વિસ્કોસિટીના યુનિટની ડિસ્કશન કરવાની છે. એસઆઈ સિસ્ટમમાં આપણે હાલ ડિરાઈવ કર્યું એ પ્રમાણે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. હવે સીજીએસ સિસ્ટમ, સીજીએસ સિસ્ટમમાં એનો યુનિટ થશે ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. એન્ડ ધીસ હોલ ટર્મ ઇઝ રિટન એઝ અ પોઇઝ and 1 poise is equal to 10⁻²² centipoises. ઓકે, તો એ એનું સીજીએસ સિસ્ટમમાં એનો યુનિટ થશે પોઇઝ અને એમકેએસ સિસ્ટમમાં kgf ડિવાઇડેડ બાય મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ્સ. અહીંયા થોડું વિસ્કોસિટી વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ ડાઉન છે. વિસ્કોસિટી ડઝ નોટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પ્રેશર. વિસ્કોસિટી એ પ્રેશર ઉપર ડિપેન્ડ રહેતી નથી. ફોર ગેસ વિસ્કોસિટી ઇન્ક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ટેમ્પરેચર. ગેસ માટે એવું છે કે ટેમ્પરેચરમાં જેમ વધારો થશે એમ વિસ્કોસિટીમાં પણ વધારો થશે. ફોર લિક્વિડ વિસ્કોસિટી ડિક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ટેમ્પરેચર. હવે લિક્વિડ માટે ઉલટું થશે કે જેમ ટેમ્પરેચરમાં વધારો થશે એમ વિસ્કોસિટીમાં ઘટાડો થશે. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ વિસ્કોસિટી ઓફ વોટર એટ 20° સેન્ટીગ્રેડ is 10⁻³ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ્સ. તો આ થયા યુનિટ ઓફ વિસ્કોસિટી. નેક્સ્ટ આપણી ફ્લુઇડ પ્રોપર્ટીઝ છે કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ એઝ અ ન્યૂ. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ ડાયનામિક વિસ્કોસિટી ટુ ધ ડેન્સિટી ઓફ ધ ફ્લુઇડ. એ કેનો રેશિયો છે? તો ડાયનામિક વિસ્કોસિટી જે આપણે હમણાં ડિરાઈવ કરીએ અને ડેન્સિટી એટલે ઘનતાનો એ રેશિયો છે. It is denoted as a nu and nu is equal to dynamic viscosity and divided by mass density અને એનો યુનિટ થશે મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. હવે આપણે આનો યુનિટ ડિરાઈવ કરીએ. હિયર મ્યુ, તો એનો યુનિટ શું થશે? ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. આ શેનો યુનિટ છે ફ્રેન્ડ્સ? તો ડાયનામિક વિસ્કોસિટી અને નીચે આપેલ છે એ ડેન્સિટી. તો ડેન્સિટીનો યુનિટ છે kg પર મીટર ક્યુબ. તો હવે આપણે આનો યુનિટ ડિરાઈવ કરીએ. v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ ડિવાઇડેડ બાય ડેન્સિટી. આપણે કઈ ટર્મ લખી? તો આખી મ્યુની ટર્મ લખીએ અને નીચે આપણે કઈ ટર્મ લખીશું? તો કે ડેન્સિટીની kg પર મીટર ક્યુબ. હવે આપણે આ ન્યૂટનને, ન્યૂટન એટલે શું થશે? ન્યૂટન દેટ ઇઝ માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન. માસ દેટ ઇઝ રિટન એઝ અ kg અને એક્સલરેશન એટલે આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ પ્રવેગ. તો એ થશે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર.
એને આપણે આ ઇક્વેશનમાં પુટ કરીએ તો ન્યૂટન ઇઝ રિટન એઝ અ kg ઇન્ટુ માસ પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આટલું આપણે આ ન્યૂટન લખી નાખ્યું. હવે જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે આપણે આ મીટર સ્ક્વેરને લખીશું. મીટર સ્ક્વેર ઉપર છે સેકન્ડ અને નીચે આ બધી ટર્મિનોલોજી લખાશે ઇન્ટુ કેજી અને આ મીટર ક્યુબ ક્યાં જશે? ફરીથી પાછા ઉપર જતા રહેશે મીટર ક્યુબ. હવે કેજી જતા રહેશે, સેકન્ડ અહીંયાથી એક જતી રહેશે, આમાંથી એક સેકન્ડ જતી રહેશે, અહીંયા મીટર સ્ક્વેર જતા રહેશે અને અહીંયાથી એક મીટર રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે કઈ ટર્મિનોલોજી વધે છે? એક આ મીટરની વધે છે અને એક આ મીટર વધે છે. તો મીટર સ્ક્વેર પર અને એક આ સેકન્ડ વધે છે. તો મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. તો આ થયો કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટીનો યુનિટ જે આપણે અહીંયા નોટ ડાઉન કરેલ છે, મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. તો એ કેવી રીતના આવ્યો એ તમને હવે ખબર પડી ગઈ હશે. એવી જ રીતના આ જે મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ છે એ એસઆઈ સિસ્ટમનો યુનિટ છે અને કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટીનો સીજીએસ સિસ્ટમમાં યુનિટ થશે સ્ટોક. તો 1 સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻² સેન્ટી સ્ટોક and typical value of the kinematic viscosity of water at 20 degree. તો કેટલી થશે ફ્રેન્ડ્સ? 10⁻⁻6 મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. તો આ થયો કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સરફેસ ટેન્શન and surface tension is denoted as a sigma. It is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with gas or on the surface between two immiscible liquids such that contact surface act as a very thin layer under the tension. Okay, તો surface tension ના કેસમાં કેવું છે કે it is the tensile force acting on the surface per unit length. કે જે સરફેસ ઉપર જે ટેન્સાઇલ ફોર્સ લાગે છે એના યુનિટ પર યુનિટ લેન્થ ઉપર લાગે છે, એટલે એનો યુનિટ શું થશે? ન્યૂટન પર મીટર ઇન એસઆઈ સિસ્ટમ. એન્ડ સરફેસ ટેન્શન ઇઝ મેઇનલી ડિપેન્ડ અપોન ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સ. જેવી રીતના વિસ્કોસિટીમાં બી એ ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર બંને સેમ લિક્વિડના મોલેક્યુલર વચ્ચે જે એટ્રેક્શન થાય, કોહેઝન ફોર્સિસ જે જનરેટ થાય એના કારણે જ સરફેસ ટેન્શન એ સરફેસ ઉપર જનરેટ થશે. અને એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે સ્મોલ નીડલ પ્લેસ્ડ જેન્ટલી અપોન વોટર સરફેસ વિલ ફ્લોટ. કે આપણે જે સ્મોલ નીડલ એ એની સરફેસ ઉપર રાખીએ છીએ અને એ ફ્લોટ થાય છે, મતલબ તરવા માંડે છે. તો એ સરફેસ ટેન્શનનું ઉદાહરણ છે. સો સરફેસ ટેન્શન ઇઝ ડિનોટેડ એઝ અ સિગ્મા એન્ડ એનો યુનિટ થશે ન્યૂટન પર મીટર. નાઉ કન્સિડર હાફ પોર્શન ઓફ ધ સ્ફેરિકલ ડ્રોપલેટ શોન ઇન ફિગર. સ્ફેરિકલ ડ્રોપલેટ આપણે એનું કન્સિડર કરવાનું છે. તો એનું લેટ આર દેટ ઇઝ રેડિયસ ઓફ ધ ડ્રોપલેટ મીટર, પી છે એનું ઇન્ટરનલ પ્રેશર હશે અને સિગ્મા એ સરફેસ ટેન્શન હશે. હવે આપણે આ બાજુના અને આ બાજુના બંનેના ફોર્સને શું કરવાના છે? ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કરીશું. તો પ્રેશર ઇન્ટેન્સિટી વિલ ઇક્વલ ટુ ધ ટેન્સાઇલ ફોર્સ ડ્યુ ટુ ધ સરફેસ ટેન્શન. તો હિયર પી ઇન્ટુ પાય આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ 2πr. બરાબર. તો પાય આર આ બાજુ ઉડી જશે તો આપણને શું મળશે ટર્મ? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ સિગ્મા ડિવાઇડેડ બાય આર. તો હિયર ધ ઇક્વેશન ઇન્ડિકેટ ધ ઇન્ટરનલ પ્રેશર ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ રેડિયસ ઓફ ડ્રોપલેટ. તો આ સરફેસ ટેન્શનનું આપણને ઇક્વેશન મળશે. શું મળશે? કે જે ઇન્ટરનલ પ્રેશર છે એ ડ્રોપલેટની જે રેડિયસ છે એના ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલમાં હશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કોહેઝન. સો કોહેઝન અને એડહેઝન એ બંને આપણે ટર્મ જોઈ લીધી. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ લિક્વિડ બાય વિચ પાર્ટિકલ ઓફ ધ સેમ ફ્લુઇડ્સ આર એટ્રેક્ટેડ. સેમ ફ્લુઇડ્સ, લિક્વિડના સેમ ફ્લુઇડ્સ હોય એ ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર એટ્રેક્શન હશે તો એને શું કહેવાશે? એ એટ્રેક્શનને કોહેઝન ફોર્સિસ કહેવાશે, કોહેઝિવ ફોર્સ. વિસ્કોસિટી એન્ડ સરફેસ ટેન્શન ઇઝ મેઇનલી ડ્યુ ટુ ધ કોહેઝિવ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ લિક્વિડ. વિસ્કોસિટી અને સરફેસ ટેન્શન એ કોહેઝનના કારણે એ બંને ફ્લુઇડ પ્રોપર્ટીઝ એને ડિપેન્ડન્ટ છે. નાઉ એડહેઝન. એડહેઝન એટલે શું?
કે લિક્વિડનો પાર્ટિકલ હોય, એક લિક્વિડનો પાર્ટિકલ હોય અને એક સોલિડનો પાર્ટિકલ હોય, મતલબ બે ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ વચ્ચે એટ્રેક્શન હશે તો એને શું કહેવાય? એડહેઝન. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ ફ્લુઇડ બાય વિચ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ફ્લુઇડ્સ ઓર સોલિડ એન્ડ ફ્લુઇડ આર એટ્રેક્ટેડ. જેમ કે આપણે ઓઇલ અને વોટર એ બંને મિક્સ કરીએ અને એ બંને વચ્ચે જે એટ્રેક્શન લાગે, એ બંને વચ્ચે જે આકર્ષણ હોય, તો એ પ્રોપર્ટીને આપણે શું કહીશું? એડહેઝન. કેપિલારિટી ઇઝ મેઇનલી ડ્યુ ટુ ધ એડહેઝન પ્રોપર્ટી ઓફ ધ ફ્લુઇડ. હવે આપણે આ કેપિલારિટીની ટર્મ નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈ લઈએ. So what is the capillarity? The phenomenon of rise or fall of the liquid surface relative to the adjacent general level of liquid is known as a capillarity, and it is the expressed in meter or mm. Here અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે when the glass tube is immersed into the water, કે જ્યારે એક ગ્લાસ ટ્યુબ આપણે વોટરમાં ઇમર્સ કરીશું, મતલબ ડૂબાડીશું, ત્યારે એ લિક્વિડ એમાં રાઇઝ અથવા તો ફોલ થશે, તો એ એક્શનને આપણે શું કહીશું? કેપિલારિટી એક્શન. અહીંયા તમે ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકશો કે જેવી આપણે ગ્લાસ ટ્યુબ વોટરમાં ઇમર્સ કરીએ છીએ ત્યારે એ લિક્વિડ એની ઉપર અધ્ધર આવશે અથવા તો નીચે ઉતરશે, તો એ આપણે એક્શનને કહીશું કેપિલારિટી. આપણે એને ડીપમાં સમજવાનો ટ્રાય કરીએ આગળ. નેક્સ્ટ વન છે, અહીંયા બે કેસ છે ફ્રેન્ડ. આમાં તમે ફિગરમાં જોશો તો બે કેસ છે, દેખાય છે? એકમાં રાઇઝ થશે લિક્વિડનો અને એકમાં શું થશે? ફોલ થશે. તો એ આપણે કેવી રીતના એ ફોલ અને રાઇઝ થાય છે તો એ સમજીએ. સર્ટેન લિક્વિડ મોલેક્યુલ્સ હેવ રિલેટિવલી ગ્રેટર એફિનિટી ફોર સોલિડ મોલેક્યુલર. ધીસ મીન્સ that such liquids has greater adhesion than cohesion. This type of liquid wets the solid surface when they are contact with the solid and they tends to the rise at point of contact. હવે જો આ વોટરના કેસમાં આપણે જ્યારે ગ્લાસ ટ્યુબ ઇમર્સ કરીએ છીએ, અંદર ગ્લાસ ટ્યુબ અંદર ડૂબાડીએ છીએ, ત્યારે એ એડહેઝનની પ્રોપર્ટી, એ જે વોટરની એડહેઝનની પ્રોપર્ટી કેવી હશે? વધારે હશે, કારણ કે એ વોટર પાર્ટિકલ્સ એ સોલિડ પાર્ટિકલ્સને શું કરી શકે છે? આસાનીથી ભીંજવી શકે છે, વેટ કરે છે, બરાબર. સો ત્યારે એ જ્યારે કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે એ તરત જ્યારે ગ્લાસ ટ્યુબ આપણે ઇમર્સ કરીશું ત્યારે એમાં એ રાઇઝ થશે. અને ઇન અનધર વે ધેર આર ધ સમ લિક્વિડ મોલેક્યુલ્સ એવા હશે કે જેમાં કોહેઝનની પ્રોપર્ટી વધારે હશે. કોહેઝનની મતલબ ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર, એમાં એટલે જેમ કે મર્ક્યુરી છે, મર્ક્યુરીની ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર પ્રોપર્ટી એ એટ્રેક્શન વધારે હશે ધેન ધ એડહેઝન. એટલે એમાં કેવું હશે? મર્ક્યુરીના કેસમાં કોહેઝન પ્રોપર્ટી વધારે હશે એડહેઝન કરતાં, બરાબર. તો એ સોલિડ પાર્ટિકલને ભીંજવતું નથી. અને એમાં એ કેસમાં એ જો મર્ક્યુરી એક પાત્રમાં ભરેલું હશે અને આપણે એમાં જો ગ્લાસ ટ્યુબ ઇમર્સ કરીશું તો એની જે કોહેઝનની પ્રોપર્ટીના આધારે, એ કોહેઝનની પ્રોપર્ટીના આધારે એમાં સપાટી શું થશે? ફોલ થશે. જ્યારે વોટરના કેસમાં શું થાય છે? એ સપાટી રાઇઝ થાય છે, જ્યારે મર્ક્યુરીના કેસમાં એ સપાટી ફોલ થશે, બરાબર. તો એ શેના આધારે થાય છે? કારણ કે હેઝ ગ્રેટર કોહેઝન, એમાં કોહેઝનની પ્રોપર્ટી વધારે છે અને આમાં એડહેઝનની પ્રોપર્ટી વધારે છે વોટરના કેસમાં. તો આ થયું કેપિલારિટી. So what is the capillarity? The phenomenon of rise or fall of the liquid surface relative to the adjacent general level of liquid is known as a capillarity. કે જ્યારે આપણે ગ્લાસ ટ્યુબને કોઈ પણ લિક્વિડ સરફેસમાં ઇમર્સ કરીશું ત્યારે એ જે એની લિક્વિડ સરફેસ એ ગ્લાસ ટ્યુબમાં અપ અથવા તો ડાઉન જશે, એને આપણે કેપિલારિટી એક્શન કહીશું. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે ફ્રેન્ડ કોમ્પ્રેસિબિલિટી. એ તો બહુ ઇઝી છે. ઇટ મે બી ડિફાઇન એઝ ધ ચેન્જ ઓફ ધ વોલ્યુમ ઓફ ફ્લુઇડ અંડર ધ એક્શન ઓફ એક્સટર્નલ પ્રેશર. તો આપણે કોઈપણ જ્યારે એક્સટર્નલ પ્રેશર એનું ચેન્જ થશે ફ્લુઇડનું, ત્યારે એનું વોલ્યુમ પણ ચેન્જ થશે. તો એ આપણે ફેક્ટરને શું કહીશું? કોમ્પ્રેસિબિલિટી ફેક્ટર. તો અહીંયા ડેલ્ટા વી, તો ડેલ્ટા વી શું છે? ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ છે. તો વી દેટ ઇઝ ઇનિશિયલ વોલ્યુમ અને ડેલ્ટા વી છે એ ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ, કે વોલ્યુમમાં થોડો ચેન્જ થશે. કેવી રીતના ચેન્જ થશે? કે પી હશે એ ઇનિશિયલ પ્રેશર હશે અને ડેલ્ટા પી એ ચેન્જ ઇન પ્રેશર. નાઉ નેક્સ્ટ છે બલ્ક મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. It may be defined as the change in the pressure of the fluid to cause the rate of change of volume.
હવે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વોલ્યુમ એટલે શું? તો ડેલ્ટા વી બાય વી. તો આ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વોલ્યુમ દેટ મીન્સ સ્ટ્રેનની પ્રોપર્ટી જેવું છે, સ્ટ્રેન. તો જ્યારે વોલ્યુમ ચેન્જ થશે તો એની ચેન્જ ઓફ પ્રેશર, મતલબ પ્રેશર બી ફ્લુઇડનું ચેન્જ થશે. તો એ બલ્ક મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી એને કહી શકાય. નેક્સ્ટ વન છે વેપર પ્રેશર. વેપર પ્રેશર ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય ધ વેપર ઇન ધ થર્મોડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. વેપર પ્રેશર દેટ ઇઝ વેપરનું પ્રેશર. ઓકે, આ ત્રણ જે પ્રોપર્ટી છે એ હાર્ડલી કોઈક વાર પૂછાતી હોય છે, પણ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીઓ આપણે જે ડિસ્કસ કરીએ, માસ ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ, પછી સ્પેસિફિક વોલ્યુમ છે, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે, ડાયનામિક વિસ્કોસિટી, કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટી, પછી સરફેસ ટેન્શન છે, કોહેઝન, એડહેઝન, એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ નેક્સ્ટ છે યુનિટ્સ ઓફ એસઆઈ સિસ્ટમ. તો આ પ્રોપર્ટીઝ માટે બધા યુનિટ આપેલા છે. તો ફર્સ્ટ લેન્થનો યુનિટ છે મીટર. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ યુનિટ્સ ઇન એસઆઈ સિસ્ટમ. ફર્સ્ટ છે લેન્થનો યુનિટ, તો એ મીટર છે. એરિયા દેટ ઇઝ મીટર સ્ક્વેર. થર્ડ વન ઇઝ વોલ્યુમ, મીટર ક્યુબ. માસ તો આપણને ખબર છે કેજી. ટાઈમ તો મિનિટ અથવા સેકન્ડ. ફોર્સનો યુનિટ છે ન્યૂટન. ઓકે, તો હવે આપણે આ ન્યૂટનને આગળ જોયું હતું. ન્યૂટન દેટ ઇઝ માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન. માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન એટલે દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. તો દળનો યુનિટ શું છે? કેજી ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ રીતના આપણે ન્યૂટનને લખી શક્યા, માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન. તો એ થયો ફોર્સનો યુનિટ. વેલોસિટી તો મીટર પર સેકન્ડ, એક્સલરેશન મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ડેન્સિટી ઓર માસ ડેન્સિટી એ આપણે સૌ પહેલી પ્રોપર્ટી જોઈ, કેજી પર મીટર ક્યુબ. 10th સ્પેસિફિક વોલ્યુમ, તો એ આનું ઉલટું છે, મીટર ક્યુબ પર કેજી. સ્પેસિફિક વેઇટ અથવા તો એનું શું હતું બીજું નામ? વેઇટ ડેન્સિટી. વેઇટ ડેન્સિટી આપણે જોયું તો વેઇટ ઓફ ધ લિક્વિડ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમ. તો વેઇટનો યુનિટ પણ ન્યૂટન જ થાય ફોર્સની જેમ, અને વોલ્યુમનો યુનિટ છે મીટર ક્યુબ. તો એ બી આપણે જોઈ લીધું, ન્યૂટન પર મીટર ક્યુબ. પ્રેશરનો યુનિટ પણ સેમ, ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. એ જે સ્ટ્રેસનો યુનિટ છે એ જ પ્રેશરનો યુનિટ છે, કારણ કે આપણે પ્રેશરને ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયાની ટર્મમાં આપણે લખીએ છીએ. તો ફોર્સ શું થશે? ન્યૂટન, અને એરિયા દેટ ઇઝ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. તો એ રીતના થશે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. પાવર દેટ ઇઝ જૂલ પર સેકન્ડ. તો પાવરનો જૂલ પર સેકન્ડ, અને આ જૂલ પર સેકન્ડ એ છે વોટ. આપણે એને કહીએ છીએ વોટ, અથવા કિલો જૂલ પર સેકન્ડ, તો એને આપણે કહીએ છીએ કિલો વોટ. તો એ થયો પાવરનો યુનિટ. સરફેસ ટેન્શન ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ એઝ સિગ્મા. તો શું હતું? ટેન્સાઇલ ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ. તો ટેન્સાઇલ ફોર્સ શું હશે? ફોર્સ કોઈ પણ ન્યૂટન, અને યુનિટ લેન્થ એટલે એ ન્યૂટન પર મીટર. તો એ શેમાં હશે? ન્યૂટન પર મીટરમાં. શિયર સ્ટ્રેસ એ બી આપણને ખબર છે, ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. એ આપણે જોઈએ સ્ટ્રેસ, કોઈ બી સ્ટ્રેસ અથવા તો પ્રેશર. સ્ટ્રેસ અથવા તો પ્રેશર આપણે ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયામાં લઈએ છીએ, તો એનો યુનિટ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર થશે. આપણે ડાયનામિક વિસ્કોસિટીનો પણ યુનિટ ડિવાઈડ કર્યો. આ પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ લખેલું છે, તો આપણે અહીંયા પાસ્કલને આપણે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર બી કહી શકાય, ઇન્ટુ સેકન્ડ. એ આપણે આગળ ડાયનામિક વિસ્કોસિટીમાં એમાં ડિવાઈડ કરેલું હતું ઓલરેડી. એ કેવી રીતના આપણને મળ્યું? તો ડાયનામિક વિસ્કોસિટી મ્યુ ટાઉ ડિવાઇડેડ બાય ડીયુ બાય ડીવાય. આપણે ટાઉમાં શું લીધું હતું? ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, અને આમાં મીટર પર સેકન્ડ ડિવાઇડેડ બાય મીટર.
ઓકે, તો આપણે આ સેકન્ડ સેકન્ડ અહીંયા નીચે લઈએ, આ મીટર ઉડી જાય અને પછી આ સેકન્ડને આપણે ક્યાં લઈ જઈશું? ઉપર. તો એનો યુનિટ આપણે બનાવીશું ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો એ ડાયનામિક વિસ્કોસિટીનો. અને લાસ્ટ વન કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટી. તો કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટીને આપણે સ્મોલ v તરીકે કન્સિડર કરતા હતા. તો ડાયનામિક વિસ્કોસિટી ડિવાઇડેડ બાય ડેન્સિટી. તો એમ કરતાં આપણે એક આખું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. તો આ થયા યુનિટ્સ. હિયર ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ રિલેટેડ વિથ ધ ડાયનામિક વિસ્કોસિટી. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ અ પ્લેટ ઓફ 0.125 मीटर स्क्वेर एरिया इज 0.0254 mm अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेट. ओके, तो वन फिक्स प्लेट है एक અને વન મૂવિંગ પ્લેટ છે. these are the moving plate and this is the fixed plate. ઓકે, મૂવિંગ પ્લેટની વેલોસિટી એ એના તરફ 0.61 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી જાય છે. એન્ડ રિક્વાયર્ડ ફોર્સ, એના માટે ફોર્સ કેટલો જોઈએ છે? F 0.245 ન્યૂટન ટુ મેન્ટેન ધીસ સ્પીડ. તો ડિટરમાઇન ધ ડાયનામિક વિસ્કોસિટી. તો આપણને ડેટામાં શું આપેલું છે? ડેટા ગિવન. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ એરિયા આપેલો છે 0.125 મીટર સ્ક્વેર. ડિસ્ટન્સ આ વાય આપેલું છે કે કેટલું છે? 0.0254 mm એપાર્ટ ફ્રોમ ધ ફિક્સ્ડ પ્લેટ. પછી આપેલું છે DU, એની ઇનિશિયલ વેલોસિટી 0.61 મીટર પર સેકન્ડ. એન્ડ ફોર્સ આપણને આપેલો છે 0.245 ન્યૂટન. ઓકે, અને આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ડાયનામિક વિસ્કોસિટી. તો ડાયનામિક વિસ્કોસિટી આપણને ખબર છે ટાઉ ડિવાઇડેડ બાય DU બાય DY. આપણી પાસે DU ટર્મ છે અને DY બી છે. ટાઉ આપણે શોધવાનું છે. તો ટાઉ આપણને મળશે ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા. તો હિયર ફોર્સ આપેલો છે 0.245 ન્યૂટન ડિવાઇડેડ બાય એરિયા કેટલો આપેલો છે? 0.125 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, તો આપણને આન્સર મળશે ટાઉ 1.96 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. 96. Now mu is equal to tau du by dy. તો આપણને ટાઉ મળ્યા છે 1.96 ડિવાઇડેડ બાય DU. DUની વેલ્યુ શું છે? 0.61 મીટર પર સેકન્ડ. અને હવે આ DY આપણે DY નીચેની જગ્યાએથી અહીંયાથી ઉપર શિફ્ટ કરીને લખી શકીએ છીએ 0.0254. હવે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ 0.0254 એ mmમાં આપેલું છે. 0.0254 આપણે mmમાં નહીં પણ એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીને લખવું પડશે. તો આપણે જાણીએ છીએ 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 mm. તો આપણે અહીંયા શું કરવું પડશે? ઇન્ટુ 10⁻³ વડે ગુણીશું. તો અહીંયા આપણને જે મળશે એ આપણો આન્સર. તો 0.0000816 એનો યુનિટ શું હશે? તો આપણને ખબર છે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. અને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એ કહેવાશે પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો આપણો આન્સર થશે.
સો હિયર ઇઝ ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ કહે છે શિયર સ્ટ્રેસ ઓફ લિક્વિડ ઇઝ 0.2 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એન્ડ ધ વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ ઇઝ 0.2 1/second as that is 1/second. If the density of the liquid is 960 kg per meter cube, then find the kinematic viscosity. Simple example છે મિત્રો. First of all we write the data given. Shear stress of liquid, તો tau આપેલું છે 0.200 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. સેકન્ડ વન શું આપેલું છે? વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ, તો વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ ઇઝ રિટન એઝ અ du by dy 0.200 1/s. 1/s કેમ લખેલું છે? તો એની હું થોડું સમજૂતી આપી દઉં તમને. ડીયુને આપણે કહીશું મીટર પર સેકન્ડ અને ડીવાય એટલે લેયર છે એટલે મીટર. તો આપણે મીટર નીકળી જાય એટલે 1/s લખેલા છે. આ મીટર અને આ મીટર ઉડી જાય એટલે 1/s એટલા માટે લખેલા છે. ઓકે. અને બીજું ડેટા ગિવનમાં ડેન્સિટી ઓફ લિક્વિડ આપેલી છે. કેટલી આપેલી છે? તો 960 kg પર મીટર ક્યુબ આપેલી છે. તો આપણે શું શોધવાનું છે? કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટી. તો કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટીનું ઇક્વેશન આપણને ખબર હોવી જોઈએ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. તો ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડાયનામિક વિસ્કોસિટી ડિવાઇડેડ બાય ડેન્સિટી. તો આ ઇક્વેશન એપ્લાય કરવાથી આપણને કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટી મળી જશે. તો આપણી પાસે ડેન્સિટી ઓલરેડી આપેલી જ છે લિક્વિડની. હવે આપણે મ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. મ્યુ એ શું છે? ડાયનામિક વિસ્કોસિટી. તો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ du બાય dy. રાઈટ. તો ટાઉ બી આપેલું છે આપણને 0.200 અને du બાય dy બી આપણને 0.200 આપેલું છે. તો આપણને મ્યુ શું મળશે? 1 ઓકે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. યુનિટ ખાસ લખવો પડશે. યુનિટ જો તમે નહીં લખો તો માર્ક કપાઈ જશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ આપણને હવે મ્યુ મળી ગયો. એના પરથી કાઇનામેટિક વિસ્કોસિટી મ્યુ ડિવાઇડેડ બાય ડેન્સિટી. તો 1 ડેન્સિટી કેટલી છે? તો 960. તો આ આપણને મ્યુ મળશે જે આવે આન્સર 0.00104 મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. આ એનો યુનિટ છે. તો આ થયો તમારો આન્સર. This is the example number 2. Example number 3. What will be the diameter of the droplet of water? Diameter of droplet of water શોધવાનું છે. If the pressure data given માં આપેલું છે ઇનસાઇડ પ્રેશર ડ્રોપલેટની ઇનસાઇડ પ્રેશર કેટલું આપેલું છે? તો 176.58 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર અને આપણને સરફેસ ટેન્શન ઓફ વોટર આપેલું છે 0.0736 ન્યૂટન પર મીટર. ઓકે. હવે આપણે સરફેસ ટેન્શનનું ઇક્વેશન જાણતા હતા. P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 ઇન્ટુ સરફેસ ટેન્શન ડિવાઇડેડ બાય રેડિયસ. તો આની ઉપરથી આપણે રેડિયસ ફાઇન્ડ કરી લઈશું. તો P કેટલું આપેલું છે? 176.58 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2 સરફેસ ટેન્શન એ આપેલું છે 0.0736 અને ડિવાઇડેડ બાય રેડિયસ. તો આપણને રેડિયસ ઓફ ડ્રોપલેટ કેટલી મળી? 0.0083336 આપણને મીટરમાં મળશે. એ કેમ મીટરમાં મળશે? કારણ કે 176 એ શેમાં આપેલું હતું? તો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં આપેલું હતું અને આપણને સરફેસ ટેન્શન પણ ન્યૂટન પર મીટરમાં આપેલું હતું. તો આ બાજુ ન્યૂટન પર મીટર ઉડી જાય એટલે મીટરમાં આપણને
રેડિયસ મળશે અને આને આપણે ગુણ્યા 2 કરવાથી એ ડ્રોપલેટનો ડાયામીટર આપણને મળી જશે. તો જેથી કરીને કેટલો મળશે? 0.001667 મીટર. ઓકે, અને આપણે એને એમએમમાં કન્વર્ટ કરીશું તો 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 mm. તો આને 1000 વડે ગુણતા આપણને ડાયામીટર કેટલો મળશે? 1.67 mm. તો ફ્રેન્ડ્સ, ડ્રોપલેટનો ડાયામીટર, ડ્રોપલેટ ડાયા એ થશે 1.67 mm, જે આપણો આન્સર. આ રીતના ફ્લુઇડ પ્રોપર્ટીઝના એક્ઝામ્પલ ડિફરન્ટ પૂછાઈ શકે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય યુટ્યુબ ચેનલ મેકફેસ્ટ.